ঢাকা শহরকে আমরা পাকা করে ফেলছি, রাস্তাটাও পাকা, ভবনও পাকা, পানি যে অ্যাবজর্ব করবে সেই জায়গাগুলো তো নাই। তারপর যে খাল বিল ছিল ওগুলোকে ভরাট করছি। তো শহরের খালটার কথা বলছেন, এতে সমুদ্রের সাথে কানেকশন করা যে সম্ভব সেটা আমরা দেখিয়েছি। পলিসি মেকার তারা যদি আমাদের এই প্রজেক্ট আইডিয়াসগুলো যদি শোনেন, আমলে নেন, তাহলে তো আমরা সমাধানগুলো করতে পারি। প্রিয় দর্শক, আরটিভি এবং চায়না মিডিয়া গ্রুপের বিশেষ আয়োজন চায়না ফোকাস অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শাহানশা রাসেল। ঢাকায় প্রতিদিন দিনের আলো ফুটতেই শুরু হয় এক অমোঘ লড়াই। রাস্তায় অচল যানজট, নামমাত্র বৃষ্টিতেই থমকে যায় শহর, আর বাতাসে তো দূষণের তীব্রতা বলারই কথা নেই। অথচ আমাদের প্রতিবেশী দেশ চীন সাংহাই, বেইজিংয়ের মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোকে ডিজিটাল প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং সবুজ পরিবহনে রূপান্তরিত করেছে। চীনের এই অভিজ্ঞতা কি বাংলাদেশের জন্য আয়না হয়ে উঠতে পারে? ঢাকার মতো মেগাসিটিতে কিভাবে স্মার্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সম্ভব? আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব এবং এইসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজব। পরিচয় করে দিই আমার সঙ্গে যারা রয়েছেন আজকে আলোচনায়। আমার সঙ্গে রয়েছেন চীনের টংচি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ ট্রান্সপোর্টেশনের সহযোগী অধ্যাপক চিয়ান লি। এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন আরও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং নগরবিদ অধ্যাপক খন্দকার শব্বির আহমেদ। আপনাদের দুজনকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। Both of you welcome in our studio. First, Mr. Lee, I want to come with you. China leads in using generative AI and large language model LLMs for traffic management in cities like Shanghai. How can Bangladesh adapt these technologies to fix gridlock in mechanism or megacities like Dhaka? Yes, that's correct. So, like city in China, like Shanghai, Beijing, are trying to incorporate the large language model or the new generation AI to help the government to management the urban mobilities. But right now, it's only in a pilot situation, so it's scenario based. Okay, it's not like systematically AI. So it's still in the early stage. But I think for the Dhaka, it's still too early to use the AIs. I think they have, in general, they have the three steps. So one step is infrastructure. So the second step is digitalization. The third step is the AI. So I think at first, especially for the Dhaka, the transport infrastructure, especially for the public transport infrastructure, this is the priority. And the second one is after infrastructure, we'll put a lot of sensors based on the infrastructure and also for the vehicles. So that's the reason we collect the data. We use the data to help to manage that urban mobilities. Okay. The third stage is AI. They can make this management more efficiency. Okay. So I think AI is not the AI has some fundamental based on the infrastructure and the digitalizations. But for the Dhaka, you can have some very specific scenarios. They can try to use the AIs. For example, the CCTV, maybe the camera. You can use the camera to analysis from traffic flow or other traffic behavior, etc. So. Yes, in some scenarios they can try to use AI to help to solve the specific problem. Okay, thank you, Mr. Lee. I will come with you again, but first, জনাব, আমি আপনার কাছে আসতে চাই। যে প্রশ্নটা আমি ওনাকে করেছিলাম, আমি একই প্রশ্ন আপনার কাছেও করতে চাই। চীনের বড় বড় শহরের গণপরিবহন ব্যবস্থা থেকে ঢাকা কিভাবে অনুপ্রাণিত হতে পারে? হাউ ক্যান উই লার্ন ফ্রম দ্য লেসন ফ্রম চায়না? চায়নায় তো আমাদের মতন very dense population, a lot of people in cities. তাদেরও আমাদের মতন রুরাল আরবান মাইগ্রেশন হয়েছে, তো শহরের উপরে চাপ সৃষ্টি হয়েছে। ইকোনমিক গ্রোথের সাথে সাথে অপরচুনিটি এসছে, জব, সো এখানে অ্যাট্রাক্ট করেছে। ইভেনচুয়ালি ওদেরও একটা প্রবলেম ওই দিকে গেছে, কিন্তু ওটাকে ওরা রিজলভ করেছে। কতগুলো লং টার্ম, শর্ট টার্ম আইডিয়া আছে। যেমন ধরেন ঢাকাকে কেন্দ্র করেই সব ডেভেলপমেন্ট করছেন। So you get all the job opportunities centralized in the city of Dhaka, all the opportunities. So you attract more and more people. And when you have more people, you start to make infrastructure to accommodate
this kind of traffic movement. Yes. So that in a way brings in more people. মানে আমরা বড় বড় রাস্তা তৈরি করি ট্রাফিক সমাধান হবে না। রাস্তা তৈরি করলে আরও গাড়ি আসবে, যেটা চায়নাও এক্সপিরিয়েন্স করেছে। ওরা প্রথম দিকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করছিল, কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করার পরে দেখা যাচ্ছে সেম উইথ ইউরোপ অলসো, সবাই রাস্তায় জাম দেখে বড় বড় রাস্তা বানিয়েছে। সবাই ভেবেছে যে আরও রাস্তা বানালে বুঝি ট্রাফিক জ্যামটা কমে আসবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে when you have more roads you bring in more traffic. Yes. তো এটা কিন্তু সলিউশন না। তাহলে সলিউশনটা কি হচ্ছে? সলিউশনটা হচ্ছে আরবান ম্যানেজমেন্ট, গভর্নেন্স। এই জায়গাটায় ইয়ে করতে হচ্ছে। যেমন ধরেন আমাদের বাংলাদেশে বা ঢাকার দেখেন অনেকগুলো এজেন্সি মিলে ঢাকাকে ম্যানেজ করে, দে আর নট কোঅর্ডিনেটেড। সো ইউ নিড এ সেন্ট্রালাইজড, আপনার একটা সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অফ সিটি গভর্নেন্স আনতে হবে। সিটি গভর্নমেন্টই বলেন আর সিটি কর্পোরেশন বলেন, এটাকে একটা সেন্ট্রাল আমব্রেলা অর্গানাইজেশন করতে হবে। তাতে করে আপনি ডিসিশনগুলোকে পার্কুলেট করবে বিভিন্ন সেকশনে। এটা একটা, যেটা চায়না করেছে, দে মুভড ইনটু আ সিটি গভর্নমেন্ট, রাইট, মোর সেন্ট্রালাইজড ওয়ে, এটা একটা করেছে। আরেকটা হচ্ছে অন্য শহরগুলোকে ডেভেলপ করতে দিতে হবে। আপনি ন্যাশনাল বাজেটের বিরাট অংশ ঢাকা শহরেই ইনভেস্ট করবেন, তাহলে ঢাকা উইল বি মোর অ্যাট্রাকটিভ। সো ইউ নিড টু ডেভেলপ আদার সিটিজ লাইক রাজশাহী অ্যান্ড চিটাগং অ্যান্ড সিলেট অ্যান্ড খুলনা, লাইক দে হ্যাভ ইনভেস্টেড নট অনলি ইন Shanghai and they also invested in other peripheral cities. তো ওই শহরগুলো যখন জব অপরচুনিটি তৈরি করবে, স্কুল কলেজ হবে, তখন ঢাকায় লোক কমে যাবে। সো ট্রাফিক প্রবলেমটাকে আপনি কিন্তু একটু সলভ করে আনলেন, তারপরে আপনি সমাধান করেন। ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো অবভিয়াসলি লাগবেই, বাট ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমরা প্রথমে ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনে চলে যাই, কিন্তু এটা ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনের আগে কিন্তু বিহেভিয়ারাল, সোশ্যাল, ইকোনমিক সলিউশনগুলোকে দেখা উচিত, তারপরে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনে যাওয়া। আর এআইয়ের কথা যেটা বলা হচ্ছে, যে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট করবেন সেখানে এআইকে ইন্টিগ্রেট করা যায় কিনা। উনি যেরকম বললেন প্রথমে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে ডিজিটাল সিস্টেমের মধ্যে এটাকে আনয়ন করতে হবে। যখন ডিজিটালাইজড হয়ে গেল তথ্য উপাত্ত, দেন ইউ ক্যান ইন্টিগ্রেট এআই, দ্যাটস হোয়াট হি ওয়াজ সেইং। সো ইন আওয়ার কেস এটা জাম্প করতে পারবো না আমরা। ডিজিটালাইজ, উই আর ইন দ্য প্রসেস অফ ডুইং সাম ডিজিটালাইজেশন, লাইক উই হ্যাভ ইনস্টলড সাম এআই ক্যামেরাস। নাও দ্য ক্যামেরা উইল ক্যাপচার ডেটা, দ্যাট ডেটা নিডস টু বি প্রসেসড টু মুভ ইনটু ডিসিশন মেকিং। সো ওই স্ট্রাকচারগুলো তৈরি করতে হবে, যে ইমেজগুলোকে আমি কীভাবে প্রসেস করবো। সো ওয়ান্স আই হ্যাভ এন ইনফরমেশন, হাউ ডু আই deploy that information on the site to solve that. ওই লুপটাও লাগবে। সো এখানে পুলিশেরও সংশ্লিষ্টতা আছে যারা ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট করে। জনাব সাব্বির, আমরা আলোচনায় ছিলাম, আসবো আবার আপনার কাছে। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন RTVর বিশেষ আয়োজন চায়না মিডিয়া গ্রুপের সহযোগিতায় টক শো চায়না ফোকাস। নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি, সঙ্গেই থাকুন। দর্শক, আবারও আমন্ত্রণ চায়না ফোকাস অনুষ্ঠানে। বিরতির পর চলে যাচ্ছে অনুষ্ঠানে। কথা বলছিলাম চীনের স্মার্ট সিটি এবং এআই ঢাকার যানজট নিরসনে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসছে। চলে যাচ্ছে আবার আলোচনায়। Obviously, your seminar at North South University and Dhaka University highlight strong academic ties. How can China and Bangladesh expand joint research and tech transfer in artificial intelligence and data science? Yeah, I think the university between the Bangladesh and the China, they have a lot of opportunity. They can work together. For example, so China, they have a very fancy large language model. They are open sourced. So what is open source? I mean, DeepSeek, Kimi, you can install. You don't need to install the full size. It's very expensive for the full size. You can install the small size. For example, the 32B, the model, that's enough for do the analysis. I installed that model in my computer, laptop. That works. So if you install that model, you can specify some scenario here, and then we can have some joint research group. The professor from Tongji, from other universities, and work together with the professor here. That's one way. So another way is we can have some workshop or the summer school from the students. So we have the undergraduate students. We set up a problem, and the thing is you need to let the student to use AIs. They will know that AI is not everything. So they have these abilities. You need to use AI to know the AI's barrier of the abilities, and they will know how to solve the problem. We collaborate together. They get trained to use the AI and to solve the problem
I think this is they have a lot of ways we can work on that. Okay. This is the one of and maybe the Buet and Tongchu University they jointly can organize some workshop Yes, training yes. Of something course. like that. Yeah, yeah. এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? হ্যাঁ আমার মনে হয় এই কোলাবোরেশন আমাদের চঞ্জির সাথে উই ডোন্ট হ্যাভ ওয়ান any collaboration understanding, but we have with Tsinghua University, which is another very famous university from China. But surely we can also collaborate with Chongji, and then as you said, যে ছাত্রদেরকে আপনার এআই কাজ করতে উৎসাহিত করতে হবে, এআই ব্যবহার করতে টুলগুলোকে, এবং তাতে করে যেটা সুবিধা হবে ওরাই নিজেরা ইভলভ বের করে আনবে সলিউশনসগুলো কী হতে পারে। তো এটার জন্য আমাদের একাডেমিতে পার্টিকুলার আমি মনে করি উই মাস্ট হ্যাভ এআই ইন্টিগ্রেশন পলিসি। At the moment, we do not have AI integration policy. না থাকাতে যেটা হচ্ছে এআইয়ের ব্যাপারে অনেকে সন্দেহপ্রবণ হচ্ছে যে যে কাজটা ছাত্রদেরকে দেওয়া হচ্ছে এআই করে দিচ্ছে কিনা বা হচ্ছে। তো এই জিনিসটা একটু বুঝে পলিসির মাধ্যমে করলে কিছু কাজ আছে ছাত্রদেরকে অ্যালাউ করতে হবে এআই ব্যবহার করার জন্য, আর কিছু থাকবে তার মেধা ব্যবহার করবে। এটা যদি পলিসির মাধ্যমে আপনি ঠিক করেন তাহলে আর ওই সন্দেহ বা ওই এটা হবে। টোটাল ওয়ার্ল্ড ইজ মুভিং টু এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সো কেন আসলে এই সন্দেহের অবকাশ? আমার মনে হয় যে বুয়েটের মতো একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আরো উদাহরণ, যেমন আপনি ধরেন যেমন ধরুন ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিগুলোতে যেমন পলিসির মধ্যে একটা আছে যে এআইকে দিয়ে তুমি কিছু জেনারেট করে হুবহু এটাকে প্রডিউস করতে পারবা না, যে জন্য আমি তোমাকে গ্রেড দিব, সেটা তোমার কন্ট্রিবিউশন হতে হবে। তুমি যে এআইকে একটা কমান্ড দিলে একটা জিনিস তৈরি করলো, আমি এটা তোমার কাজ হিসেবে গ্রেড করে ফেললাম, এটা তো হতে পারে না, তাহলে তো ওর মেধার বিকাশ হবে না। তো এই জন্য ওই ব্যাপারটা তৈরি হচ্ছে যে ওই জায়গাটা, তো ওইটাকে অ্যাড্রেস করার জন্যই আমি বলছি যে ওকে ছাত্রদেরকে এআই ব্যবহার করার জন্য পাথওয়ে দেখতে রোড ম্যাপ দিতে হবে। তুমি এইভাবে এগুলোকে কাজ করো, এইটুকু তুমি করবে, এইটুকু ও করবে, তখন আপনি এটাকে মানে ভালো ব্যবহারকে মানে এফেক্টিভ ইউজটাকে নিশ্চিত করতে পারেন। হ্যাঁ, এখন তো বর্ষার সিজন যাচ্ছে, একটু বৃষ্টি হলেই ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা। আমরা দেখেছি সাংহাইয়ের মতো অনেক বড় সিটি চায়না বন্যাকে ম্যানেজ করছে। তো চীনের এই ধরনের কৌশলগুলোকে অবলম্বন করে দুর্যোগপ্রবণ এই জাতীয় সমস্যাগুলো থেকে শহর মুক্তি পেতে পারে। ঢাকা শহরের জলবদ্ধতার যে সমস্যা, এটা তো পরিষ্কার যে নিষ্কাশনের প্রবলেম, ওয়াটার কনজেশন হচ্ছে, পানিটা বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাপনা নাই। সো আমার যে টেরেইন, আমার যে নাব্যতা এবং আমার যে অতিবৃষ্টির যে ক্যারেক্টারটা, এটা তো অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন চীনের সব শহরের সাথে মিলছে না। তো আমাকে তো আমার প্রবলেমটা বের করতে হবে। সো টেকনোলজির ব্যাপারে আমরা হয়তো বা কোলাবরেট করতে পারি, জানতে পারি, কিন্তু আমার সমাধানটাকে আমাকে বের করতে হবে। ঢাকা শহরকে আমরা পাকা করে ফেলছি, প্রায় রাস্তাটাও পাকা, ভবনও পাকা, তো পানি যে অ্যাবজর্ব করবে সেই জায়গাগুলো তো নাই। তারপর যে খাল বিল ছিল ওগুলোকে ভরাট করছি। তো এই কারণেই আমরা মনে করি যে আমাদের যে সমাধান আমাদের করতে হবে। যেমন ধরুন আমার আন্ডারে একজন ছাত্র কাজ করেছেন পুরো ঢাকা শহরে ক্যানাল সিস্টেম তৈরি করা, পুরো শহর জুড়ে। এটা একটা দুটা, এই যেই ক্যানালটা ইভেনচুয়ালি কানেক্টেড টু দ্য রিভার, the river is even connected to a bigger river system and then it's connected to the sea. তার মানে আপনি শহরের যে খালটার কথা বলছেন, এতে সমুদ্রের সাথে কানেকশন করা যে সম্ভব সেটা আমরা দেখিয়েছি। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা পলিসি মেকার্স বা নগরকে করবেন, তারা যদি আমাদের এই প্রজেক্ট আইডিয়াসগুলো যদি শোনেন বা আমলে নেন, তাহলে তো আমরা সমাধানগুলো করতে পারি। কিন্তু সবসময় এটা হয়ে উঠছে না। ইউনিভার্সিটিতে আমরা নলেজ তৈরি করছি বটে, বাট ওইটা ট্রান্সফার্ড হচ্ছে না ইনটু এক্সিকিউটিভ ডিসিশনস ফ্রম দি গভর্নমেন্ট। এই জায়গাটায় বোধহয় কাজ করার আমার মনে হয় যে সরকারের সদিচ্ছা এবং আপনাদের যারা গবেষণা করছেন তাদের একটা মেলবন্ধনের খুবই দরকার। হাতির ঝিল, এটা তো আমাদের ছাত্রেরই কাজ, সেখান থেকে হাতির ঝিল হয়েছে। বাট মেবি প্রফেসর ইউ ক্যান গিভ ইউর এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাউট how academic research findings and knowledge generated in your academia, like Tongji University, even goes into government policies. You can share with us if you have any. I think in Shanghai we have a white paper. So every 10 years we have a white paper. It is a general policy framework. That's the mayor will be released. It's like the government the promise to the citizen. So every 10 years we have the top policy framework. So that framework really works. So when you do this framework, they will organize the academy, the consulting companies, and also for the government to sit together. They have different divisions, and to make sure everyone is agree with the framework. That's very important. So there will be a top direction for the next 10 years
10 years the urban transport development. But the thing is, I think the political structure is different between the two countries because in China we have a central government, so we can make a long-term plans. Yeah, every year. And so we have a 5-year plan. So this is like a 15th 5-year plan this year. So we can have a long-term plans. We have a long-term urban planning. So we work step by step. I think that still that's different between the country by country. Yes. But for the white paper, I think that's very important to unite a different research group, different interest group. They have the same opinions about how to develop the cities transportation. And I know that you specialize in knowledge enhanced LMLS to make AI response accurately. How can we build AI model customized for Bangla language and local infrastructure data? For the model, I think for the large language model, there are basic abilities. They are multi-language, so they don't need to change. So you type Chinese, you English, you type Bangladesh, same. So they will translate. They understand all the languages in the world. So this should be no problem. But for the large language model usage, because this is a statistical model, so it's like you think about it's a black box. So because it's a statistical model, they have some illusions. Okay, when you use that one, you need the experts, the experience. So the large language model, also AI, cannot replace the experience from the experts. So what we do is we focused on a specific scenario or problem, and we also incorporate the experts' experience aside the large language model, and we also put a lot of data aside the large language model. Then the models can work much better instead of model itself. Okay, that's what we call the knowledge enhanced large language model. Knowledge enhanced. Yeah. So you don't need a lot of data, small data, because you don't need to train the model. So you use the model to analyze the data to help you to solve the problem. So it's still impossible to solve the specific problem in the Bangladesh. জনাব সাব্বির আপনি এই বিষয়ে কিছু যোগ করতে? হ্যাঁ, না, উনি যেটা বললেন আর কি, যে আমাদের এখানে এখন যে সে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলো তৈরি হয়েছে, মডেলগুলো কিন্তু একেবারে নির্বিচ্ছিন্নভাবে যে অ্যাকিউরেট বলা যাচ্ছে না। ওরা করে কি অনেক সময় ডে ড্রিমিং বলে, লাইক ইউ হ্যাভ মেনশন হোয়াট কনফিউশন, হোয়াট ইলিউশন বলে, আবার অনেকে ডে ড্রিমিং বলে। তো ওরা হয় কি একটা প্রশ্নের উত্তর করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে এমন কিছু আজগুবি উত্তর দিয়ে দিচ্ছে, তো ক্রেডিবিলিটি হারাচ্ছে, মানে ওটার বিশ্বাসযোগ্যতা আবার অ্যাকুরেসি হারাচ্ছে। তো এটা সমাধান কল্পে ওনারা বলছেন যে আমি যদি একজন এক্সপার্টের মতামত সহকারে যদি বলি যে এই জিনিসটা একজন এক্সপার্ট এইভাবে দেখেছেন, এভাবে করেছেন, আমার প্রবলেমটা এমন, এবং এই যে কিছু ডেটা দিয়ে দিলাম, তখন দেখা যাচ্ছে খুব অ্যাকিউরেটলি আউটকামটা বের হয়ে আসে। তবে এটাই নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে বাইরেও, যে ডে ড্রিমিংটা কীভাবে কমানো যায়। সার্টেন মডেলস অনেক ভুল তথ্যও দিয়ে ফেলে আর কি। জনাব সাব্বির, আমরা আলোচনায় ছিলাম, আসবো আবার আপনার কাছে। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন RTVর বিশেষ আয়োজন চায়না মিডিয়া গ্রুপের সহযোগিতায় টক শো চায়না ফোকাস। নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি, সঙ্গেই থাকুন। প্রিয় দর্শক, আবারও আমন্ত্রণ আপনাদের সবাইকে চায়না ফোকাস অনুষ্ঠানে। বিরতির পর আমরা আবারও যাচ্ছি আলোচনায়। কথা বলছিলাম চীনের স্মার্ট সিটি ও AI ঢাকার যানজট নিরসনের এক নতুন সম্ভাবনা। জি, numerous mega project in Bangladesh are built in by the Chinese, financially Chinese project. So আপনি কি মনে করছেন যে চীনের অর্থায়নে যে বাংলাদেশের প্রজেক্টগুলো হচ্ছে, এগুলোকে টেকসই বা পরিবেশ বান্ধব করতে আপনার পরামর্শটা কি? আমরা তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করছি, টেকসই ভবিষ্যতের জন্য আসলে কতটুকু আমরা নজর দিচ্ছি, বা সেখানে আপনার পরামর্শের জায়গাটা কি? প্রথম কথা হচ্ছে চায়না তো ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্স তারা ডেভেলপমেন্ট করেছে, তো শুধু নিজের দেশেও না, অন্যান্য দেশে, আফ্রিকাতে, ল্যাটিন আমেরিকা করে ওদের যে এক্সপিরিয়েন্সটা তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যে, সেটা অনেক, মিডল ইস্টেও তারা কাজ করেছে। তো এই নলেজটা তো তাদের হয়েছে,
এবং এই নলেজটা দিয়ে যখন নতুন কোনো প্রজেক্ট আমাদের দেশেও করতে যাচ্ছে তারা নলেজটা লাগাচ্ছে। অবভিয়াসলি আমাদের দেশের কনস্ট্রাকশন বা ওই কোম্পানি চেয়ে তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা বেশি হয়েছে, সুতরাং তারা আর অ্যাকিউরেটলি করতে পারে। তবে এখানে কথা হচ্ছে যে আপনি যেই সব কোম্পানিকে এনগেজ করবেন তারা ওরকম মানে সব কোম্পানিকে ঢালাওভাবে বলা যাচ্ছে না যে আমাদের অনেক প্রজেক্ট আপনি জানেন যে অনেক চীনা কোম্পানি কাজ ধরেছে কিন্তু ঠিক মতন সম্পন্ন করতে পারেনি, প্রজেক্ট দাম এরকম হয়েছে। তো ওই জায়গাটায় আমার মনে করি আমাদের দেশ থেকে যখন আপনার এক্সপার্টরা যখন কোম্পানিকে অ্যানালিসিস করে নির্দিষ্ট করবেন যে ইনি করবেন সেইটা তাদের ট্র্যাক রেকর্ড দেখা, তাদের আউটকাম দেখা করলে আমার মনে হয় ওই রিস্ক বা ওই ইয়েটা কমে যাচ্ছে। আর সাস্টেনেবিলিটি বা আপনি বললেন যে এটা টেকসই ব্যাপারটা আমার মনে হয় ওনারা বুঝেন, কারণ সোশ্যাল কালচার ওটা করে, কারণ চায়না ইজ ইকো ফ্রেন্ডলি এবং গ্রিন এনার্জির দিকে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। এবং আমি মিস্টার লি, আই ওয়ান্ট টু কাম উইথ ইউ, দ্য চায়না ইজ pioneer in eco-friendly and electric driven transportation. How can we adapt this technology in Bangladesh? I think from my opinion, from China experience, they start from urban public transport. Okay, they try first for the taxis and for the bus companies. So these are all state-owned companies. Okay. So I think this is the key. You implement some new things. You need to be step by step. So I think first step we can try, but the thing is different. So maybe in Dhaka that bus company is private owned. Right, so private, we have a public transport also. Yeah. But more or major is private transportation in Dhaka. So that's the my opinion is from the public transport. এবং আমি এই প্রশ্নের আপনারও কাছে আসতে চাই জনাব সাব্বির, যে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু ইলেকট্রিক বাস চালু করার পরিকল্পনা করেছে এবং এটা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। তো এই ইলেকট্রিক বাসগুলো যদি চলে তাহলে আমরা কি কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশ বান্ধব ট্রান্সপোর্টেশনের দিকে যেতে পারি? আদারওয়াইজ পাশাপাশি আমাদের বিদ্যুতের একটা ঘাটতি রয়েছে, তো সেইটাকে আসলে কিভাবে বাস্তবিকতা আপনি কি মনে করছেন? আপনি যখন বিদ্যুৎ চালিত বাস বা কার প্রমোট করবেন, অবভিয়াসলি আপনার শহরের যেই গণ্ডির মধ্যে যে পলিউশন নিঃসরণ হচ্ছে সেটা কমে যাবে বা হবে না, যেহেতু এটা ব্যাটারি ক্লিন ইয়েতে চলছে। কিন্তু যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় যেই প্লান্টে, সেখানে তো আপনার ফসল ফুয়েল ভিত্তিক যদি আপনার জ্বালানি ইয়ে হয় তাহলে তো ওখানে পলিউশনটা রিলিজড হচ্ছে। সো পলিউশনটা সিটির গণ্ডির মধ্যে না হয়ে বাইরে হচ্ছে। সো গ্লোবাল টার্মে কিন্তু পলিউশন সেম গ্লোবাল টার্মে, কিন্তু ওটা একটা জায়গায় গিয়ে হচ্ছে। তো শহরবাসীর জন্য ভালো যে আমার এলাকায় আমি পলিউশন পাচ্ছি না। সো সেই বিচারে ইলেকট্রিক বাস যদি করা যেতে পারে আমাদের দেশের কনটেক্সটে অবভিয়াসলি ভালো। কিন্তু প্রশ্ন যেটা আপনি বললেন যে আমাদের বিদ্যুতের জ্বালানির তো একটা ঘাটতি বা সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন আছে। আমরা দেখেনি যে হরমুজ প্রণালীতে যখন জাহাজ বন্ধ হয়ে যায় আমার তেলের দাম এখানে বেড়ে যাচ্ছে গ্লোবালি, এটা আমাদের কিনতে অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের এলপিজিগুলো প্রবলেম হচ্ছে। তো এই জায়গাটা থেকে আমাদের আসলে মুভ করতে হবে টুয়ার্ডস রিনিউয়েবল এনার্জি। আমাদের দেশে যে এত সূর্যালোক, এত রেডিয়েশন, বিং ইন ক্লোজ টু ইকুয়েটর, আমি কিন্তু অনেক নর্দার্ন কান্ট্রির চাইতে বেশি সূর্যালোক পাচ্ছি। বা সূর্যালোক আছে এবং প্রচুর সমুদ্রের বাতাস আমাদের আছে, কিন্তু আমাদের লাইক নর্দার্ন ক্লাইমেট বা কান্ট্রিজ, আমাদের এখানে বাতাসে উইন্ড স্পিড কিন্তু রিলেটিভলি কম বিকজ অফ জিও লোকেশন। নর্থে বা সাউথে গেলে স্পিডটা বেশি হয়। তবে আজকাল নতুন নতুন টারবাইন তৈরি হচ্ছে যেগুলো লো স্পিডেও ভালো চলতে পারে। তার নিউক্লিয়ারও আমাদের একটা বোধহয় প্রক্রিয়াধীন আছে। তো এইসব যদি করা যেতে পারে, ওয়েভ অ্যাকশনকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি, রিনিউয়েবলসের দিকে যদি যেতে পারি, বিশেষ করে সোলারের দিকে যেতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় পলিউশন ব্যাপারটা একটি সলভ করা যাবে। তবে আমাদের যে কনজেশনের কথা যেটা বলছেন, এটা আমাদের কিন্তু সত্যি অর্থে পরিবহন ব্যবস্থা যেটা বলে একটা সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট, উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট। আমরা বলছি পরিবহন ব্যবস্থা, কিন্তু আসলে সব প্রাইভেটলি ওন, কারো দুটো বাস, কারো একটা বাস, উবারের মতন একটা গাড়ি আছে, দুটো গাড়ি আছে, তার কোনো প্রপার ফ্লিটও নেই হয়তো বা। তো ওনারা যেটা বললেন, দে হ্যাভ গভর্নমেন্ট ওন্ড সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম। তো পাবলিক ট্রান্সপোর্টকে একটা সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে না আনলে ওই লেভেল অফ সার্ভিস দিতে পারছেন।
Mr. Liu, we already the ending of the program. We just want to know beyond traditional trade, how do we see the future of China-Bangladesh relation involving in high-tech AI and smart governance over the next decade? Yeah, I think they have a very bright future. They have a lot of opportunities. So the Bangladesh, they have the scenario. So China, we have the open source models. And we collaborate together, academy, industry, and the government. So we work together. So from some pilot project, maybe. So you let the step by step, small step by small step, but we move fast. It'll be very good. And I totally agree with. I didn't know the Bangladesh, but I heard some key words. So I think the key thing is besides the AI. The priority is the regional and the urban planning. So we need to control the size of the city. So don't put all the eggs into the same blanket. To make a lot of problem, the pollution, the transportation, etc. The other thing is about public transportation, infrastructure, and also the digitalization. Then the AI may play a more efficient ways. But this is the time. This is the time we can play with the pilot study with the AI. We need to learn with the AI to increase our efficiency. Thank you very much. Just one question. Under the Belt and Road Initiative, BRI, Bangladesh has built a massive bridges and highways. Is this time to integrate AI to turn this is a smart technology? How can we turn this project into a smart project? I won't suggest to pay more attention to the IoT, everything. So I think, as I said, so now the priority is the regional and urban planning. I think that's the key. Maybe the metropolitan beside the Dhaka. So how to balance like industry between different city around the decentralization of the. Yeah, so that I think that is the key. The other key is the comprehensive transportation system planning. So and the infrastructure, public transport. Then we can after that maybe 10 to 20 years ago. Later, we can pay more attention to the IoT, to everything. Even in China, it's costs a lot of money. So the government in China is still very curious about all this equipment right now after COVID. Thank you very much. জনাব সাব্বির, আসলে যা বোঝা গেল যে চীনও হয়তো আজ থেকে 40 বছর আগে আমাদের মতো একটা অবস্থার মধ্যে ছিল এবং এই অবস্থা থেকে কাটিয়ে ওঠার জন্য ওভারঅল যে প্রিপারেশনটা দরকার সেটা মানে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নীতি নির্ধারক পর্যায়ে এবং এটার বাস্তবায়ন পর্যায়ে সেইটার আসলে এখন যে যাত্রাটা আছে আপনি কি মনে করেন সেটা কি ঠিক ওয়েতে আছে নাকি আমাদের আরো পরিকল্পনার মধ্যে যে আমাদের যে নলেজ তৈরি হচ্ছে বা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে কাজগুলো আমরা করছি গভর্নমেন্টের ইমপ্লিমেন্টেশন পলিসি অপারেশনালাইজ যে করা হচ্ছে এই জায়গাটার মধ্যে কোনো ধরনের মেলবন্ধন নাই বা এটা একটা ইন্টারকানেক্টিভিটি নাই এটাই মনে করি মেজর চ্যালেঞ্জ কারণ নাই আমি আপনার দেশের নলেজ ব্যবহার করছি না আমরা বিদেশের মডেলের উদাহরণ দিই কখনো বলি সিঙ্গাপুর হয়ে যাব কখনো বলছি আমরা হংকং হব কখনো বলছি দুবাই হব তাই না তো কখনো বলি আবার চায়না হয়ে যাব আমি কেন বাইরের মডেলগুলোকে ইয়ে করছে আমার অ্যাটেনশন বিকজ আমরা নিজের যে একটা হতে পারি এই জায়গাটায় আমাদের কোনো ধরনের গভীর চিন্তাভাবনা পলিসিগত যারা নীতি নির্ধারণ পলিটিক্যাল উইল এখানে অত্যন্ত জরুরি শুধু নলেজ থাকলে হবে না নলেজকে কাজে লাগাতে গেলে ইউনিট পলিটিক্যাল উইল সবাই মিলে এটাকে মূল্যায়ন না করা হয় তাহলে দেখবেন যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে একদিন একটা আইডিয়া নিয়ে এসে বলে তোমাদের টাকা দিচ্ছি তোমরা এটা করো তোমাদের এই কাজটা ভালো হবে আবার একদিন দেখবেন জায়কে এসে বলবে এটা করো তোমাদের ভালো হবে কিন্তু আপনি যে ড্রিম করতে পারেন আপনি যে ইভলভ করতে পারেন যেটা অনেক বেশি সাশ্রয়ী হতে পারে যেটা অনেক বেশি লোকালি রেসপন্সিভ হতে পারে সাস্টেনেবল ওটা কিন্তু আর মিস করছি আমরা তো আমরা মনে হয় আপনার ওই প্রশ্নটার সাথে খুবই একমত আমি যে এখন যেই পর্যায়ে পৃথিবী গেছে এটা ফুল বেনিফিট যদি নিতে হয় তাহলে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা কোহেশন বলি বা একটা যোগসাজশ তৈরি করতে হবে এবং এটা ইনস্টিটিউশনালাইজ করতে হবে ধরেন আমি একদিন একটা কথা বললাম একটা মন্ত্রণালয় এটা নিয়ে কাজ করলো একটা প্রজেক্ট করলো ওইভাবে হবে না যেটা উনি বলছিলেন ওদের দেশে যে কনসালটেন্ট টিম
একাডেমিয়া এবং পলিসি মেকার, এই তিনজনকে একটা ফ্রেমওয়ার্কে নিয়ে ওনারা কাজ করছেন। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, এবং যেটা আসলে আমাদের এখন জরুরি, অত্যন্ত জরুরি এটাই আমার এটা আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জনাব সাব্বির, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিস্টার লি ফর কামিং ইন আওয়ার স্টুডিও। প্রিয় দর্শক, আপনারা যেমনটি শুনছিলেন যে ঢাকা মেগা সিটি, ঢাকাকে বাসযোগ্য বা পরিবেশ বান্ধব করে তুলতে বা জনবান্ধব করে তুলতে যেই প্রয়োজনীয়তাগুলো ছিল, এবং আমরা এই আলোচনা থেকে, বিশেষজ্ঞদের আলোচনা থেকে যেই জায়গায় উপনীত হলাম যে এই মেলবন্ধনটা অত্যন্ত জরুরি এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি, তাহলেই হয়তো বা ঢাকা আজ থেকে 10 বছর বা 1 দশক পরে হয়ে উঠতে পারে সুন্দর একটা নগরী। এই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবার জন্য শুভকামনা।